ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں شولاپور میں راج نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ راج اتنا غریب تھا کہ اسے 2 وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں مل پاتی تھی، اس لیے وہ اکثر پریشان رہتا تھا۔ ایک دن راج اکیلے گاؤں کے باہر ندی کے کنارے ٹہل رہا ہوتا ہے۔ کیا بھگوان، مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر پیدا کرنا تھا تو غریب کیوں بنایا؟ ایسے جینے سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ ایسا کہہ کر راج آتم ہتیا کرنے کے ارادے سے ندی میں کودنے لگتا ہے، لیکن تبھی وہاں پیڑ پر بیٹھی ایک چڑیل اسے دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ آدمی تو لگ رہا ہے آتم ہتیا کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ کچھ کرے مجھے اسے روکنا ہوگا۔ ایسا کہہ کر چڑیل راج کے پاس جاتی ہے، اور جیسے ہی راج ندی میں کودنے لگتا ہے، چڑیل راج کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے، اے لڑکے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ندی میں کیوں کود رہا ہے؟ ویسے تو چڑیل کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن راج چڑیل کو دیکھ کر ڈرتا نہیں بلکہ اس سے کہتا ہے، تمہیں اس سے مطلب چڑیل، میں کچھ بھی کروں، ویسے بھی تم چڑیل ہو، بھگوان نہیں، میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ راج کو یوں غصے میں دیکھ چڑیل حیران رہ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ لڑکا تو بہت بہادر ہے، مجھے دیکھ کر ڈرا تک نہیں تو مجھے دیکھ کر اچھے اچھے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چڑیل کو یوں مسکراتا دیکھ راج کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں بولتا ہے، چڑیل تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ بنا بات کے ہنس رہی ہو؟ راج کی بات سن کر چڑیل کہتی ہے، میں نے تمہارے بارے میں اپنے جادو سے سب پتا کر لیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں امیر بنا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر منظور ہے تو بولو۔ چڑیل کی بات سن کر راج کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن کوئی اور راستہ نہ دیکھ وہ من ہی من چڑیل کا ساتھ دینے کا ارادہ بنا لیتا ہے۔ راج کی بات سن کر چڑیل خوش ہو جاتی ہے اور اپنے پاس سے ایک سونے کی چکی نکال کر بولتی ہے، تیری یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، تو بہت ہی سمجھدار ہے۔ بس یہ چکی تجھے روز رات کو گاؤں آنے جانے والے راستے پر رکھنی ہے، باقی کا کام میں خود سمجھ لوں گی۔ چڑیل کی بات سن کر راج حیران ہو جاتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے، بس کیا اتنی سی بات ہے؟ یہ تو میں کبھی بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے تو تم بہت ہی بھولی لگتی ہو چڑیل جی، لیکن مجھے کیا، آپ جیسا بولو میں ویسا کروں گا، بدلے میں مجھے پیسے دیتے رہنا بس۔ اس طرح راج چڑیل کی بات مان جاتا ہے، اور بدلے میں چڑیل راج کو اس دن سونے کا ایک سکہ دیتی ہے۔ سکہ دیکھ کر راج خوش ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی گاؤں کے باہر اس سونے کی چکی کو رکھ کر چلا جاتا ہے، لیکن راج کو نہیں پتا تھا کہ اس چکی کی وجہ سے گاؤں میں کیا نئی مصیبت آنے والی ہے اور گاؤں والے کیسے پریشان ہونے والے ہیں۔ اسی رات رامدین نام کا ایک غریب گاؤں والا وہاں سے گزرتا ہے اور سونے کی چکی دیکھ کر رک جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، سونے کی چکی، وہ بھی گاؤں آنے جانے کے راستے میں؟ لگتا ہے کوئی اسے یہاں گرا گیا ہے۔ پہلے تو رامدین اس سونے کی چکی کو وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن تبھی اسے اپنی غریبی کا خیال آتا ہے۔ ارے مجھے کیا کرنا ہے، کسی کی بھی چکی ہو، مجھے تو یہاں پڑی ملی ہے نا۔ ایسا کرتا ہوں، اسے لے چلتا ہوں، کل سنار کو بھیج کر پیسے لے لوں گا۔ ایسا کہہ کر رامدین اس سونے کی چکی کو اٹھا لیتا ہے، لیکن جیسے ہی رامدین اس چکی کو اٹھاتا ہے، اس میں سے ایک جن نکلتا ہے اور ہنستے ہوئے رامدین سے کہتا ہے، رامدین، تو پھنس گیا رے ہمارے جال میں، اب تیری موت پکی ہے۔ تجھے لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں تجھے اپنی مالکن کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ایسا کہہ کر جن رامدین کو پکڑ لیتا ہے اور چڑیل کے پاس لے جاتا ہے۔ چڑیل اپنے جن کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور بولتی ہے، واہ میری جادوئی جن، تو اپنی مالکن کے لیے شکار لے کر آیا ہے۔ مزہ آ گیا، میں کئی دن سے بھوکی تھی، لیکن لگتا ہے تیرے رہتے مجھے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جن اور چڑیل کی باتیں سن کر وہاں پر کھڑا ہوا رامدین بولتا ہے، چڑیل جی، جن جی، آپ دونوں تو بھلے مانوس لگتے ہیں، مجھے جانے دو، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں آگے سے روڈ پر پڑی کوئی چیز نہیں اٹھاؤں گا۔ ارے وہ تو چھوڑو، میں اپنے گھر کے بھیتر پڑی کوئی چیز نہیں اٹھاؤں گا۔ رامدین کی بات سن کر چڑیل ہنسنے لگتی ہے اور بولتی ہے، چپ کر لالچی انسان، تیرے لالچ نے تیری جان لی ہے، نہ تو وہ سونے کی چکی اٹھاتا نہ تیری جان جاتی۔ ایسا کہہ کر چڑیل رامدین کو مار کر کھا جاتی ہے۔ اگلے دن گاؤں والوں کو رامدین کی لاش ملتی ہے
लाश को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। सनी नाम का गांव वाला बोलता है, अरे भाइयों, ये तो अपने रामदीन की लाश है, लेकिन किसने इसको इतनी बेदर्दी से मारा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे गांव में। सही कह रहे हो सनी भैया, न जाने कौन है जिसने रामदीन भाई को इतनी बुरी तरह मारा है, लेकिन अभी तो हमें रामदीन की लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि इसकी आत्मा भटकती ना रहे। ऐसा कहकर गांव वाले रामदीन की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात रवि नाम का एक गांव वाला, जो कि एक शराबी होता है, जंगल वाले रास्ते से गांव की ओर जा रहा होता है। उसे वहां सोने की चक्की दिखती है। अरे वाह, सोने की चक्की! ये कम से कम 10 किलो की तो जरूर होगी। मजा आ गया, ये तो अब खुलकर शराब पीऊंगा। अपने घर पर एक शराब की टंकी लगवा दूंगा और नल से भर भर कर शराब पीऊंगा, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर रवि चक्की उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां जिन्न आ जाता है। रवि को देखकर जिन्न हंसने लगता है और बोलता है, तू मेरे कब्जे में है इंसान, अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। मैं तुझे अपनी मालकिन के पास ले जाऊंगा। अरे जिन, मैं कोई सामान हूं क्या जो मुझे लेकर जाएगा? चल वापस से इस चक्की के अंदर चला जा, सारा मूड खराब करके रख दिया है। कितने बढ़िया नशे में चल रहा था मैं। इंसान, ये तू नहीं, तेरी शराब बोल रही है। लेकिन अभी जब तू मेरी मालकिन के पास जाएगा तो उन्हें देखकर तेरा सारा नशा उतर जाएगा। रवि की बात पर जिन्न को गुस्सा आ जाता है और वो रवि के सर पर जोर से हाथ मारता है। हाथ लगते ही रवि बेहोश हो जाता है। जिन्न रवि को उठाकर चुड़ैल के पास ले जाता है। रवि को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। वाह मेरे जिन्न, तू कमाल का है। आज फिर से मेरे लिए शिकार लेकर आया है। वाह, मजा आ गया इतना मोटा ताजा माल देखकर। चुड़ैल की बात सुनकर जिन्न चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आपको मजा आ गया, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं कैसे लाया हूँ इसे यहाँ। इस आटे की बोरी को बहुत ही मुश्किल से आया है। एक नंबर का शराबी है। उसी समय रवि को भी होश आ जाता है और वो चुड़ैल से कहता है, औरत, कम एंड जाओ, शराब लेकर आओ। जाओ, सारा नशा उतर गया मेरा। हिंदी ढंग से आती नहीं और इंग्लिश बोलेगा, है शराबी कहीं का। आज इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है, मार डालेगी मुझे। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, गलती हो गई, मेरे से गलती होगी, माफ कर दो मुझे अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। तूने गलत नहीं मूर्ख, बहुत गलत बोला है और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिन्न की बात पूरी होते ही चुड़ैल रवि को मार डालती है और उसे खा लेती है। अगली सुबह उसकी लाश फिर से गांव वालों को मिलती है। लाश देखकर सनी बोलता है, गांव वालों, रवि भैया की हालत देखकर हमें तो यकीन हो गया कि ये सब किसी न किसी चुड़ैल का काम है। वही लोगों को इस तरह से मारती है। लेकिन भैया, अगर वो सचमुच चुड़ैल है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो कोई भी चुड़ैल या शैतान हो, हम अपने प्यारे गांव को बचाने के लिए उससे जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद गांव वाले रवि का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में सोनू और सनी जंगल के रास्ते गांव में आ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को वही सोने की चक्की दिखती है। चक्की देखकर सोनू को लालच आ जाता है। वो देखो, सोने की चक्की। अगर ये हम दोनों को मिल गई तो हम दोनों इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कहकर सोनू चक्की को उठा लेता है, लेकिन चक्की को उठाते ही वहां जिन्न आ जाता है और हंसने लगता है। जिन्न को देखकर सोनू घबरा जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे थे सनी, ये सचमुच कोई चाल है। ये तो जिन्न है, इसका मतलब कोई चुड़ैल भी होगी। तुम सही कह रहे हो सोनू, चुड़ैल भी यहाँ है और वो ही मेरी प्यारी मालकिन है। उसी समय चुड़ैल भी वहां आ जाती है और उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है, आज तो दो शिकार है। एक को आज खाऊंगी और एक को कल। अब 2 दिन की पार्टी पक्की है मेरी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चुड़ैल, आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर सनी अपने गले में पड़ा हनुमान जी का लॉकेट बाहर निकालता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे हनुमान चालीसा खत्म होती है, चुड़ैल और जिन्न दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी हनुमान जी के लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है जो दोनों चुड़ैल और जिन्न को जला देती है। राज ये सब छुप कर देख रहा होता है। बाप रे बाप, तो चुड़ैल मुझसे ये सब इन लोगों को मरवाने के लिए कर रही थी। हे भगवान, मुझे माफ करना, बच गया मैं तो।